కచేతలే చూడమ్మా చూడమ్మా
అది కన్వెన్షన్ హాల్. नमस्कार. वेलकम सर. वेलकम सर. Okay, निकाल दे. मैं पकड़ लूँगा इसको. आप ले दो. भैया
దా తల్లి ఇట్రా చెప్పులు తీసురా రండి ఒక నలుగురు రండి అమ్మ తల్లి ఇలిగించడానికి పిలిచిన చెయ్యి జాగ్రత్త చెయ్యి ఇద్దరు పెట్టుకో ఇంకొకరు పెట్టుకోండి చెయ్యి కంగారు పడదు తల్లి దగ్గర పెట్టు Welcome to Technodome Group, a powerhouse of innovation, technology, and global expansion. From UAE to Africa and CIS countries to Asia, with strengths in manufacturing, distribution, trading, retail, and e-commerce, and so ensures a seamless experience, offering solutions that fit both your personal and professional needs. Our partnerships with global tech giants position Technodome at the forefront of technological advancements. Since its inception, Technodome has been dedicated to pushing boundaries, achieving milestones, and expanding its reach across continents. In 2020, we launched our very own brand, Elista, in India. With innovation at its core, Elista expanded rapidly, making its mark in 18+ is a testament to our long-term vision and commitment to excellence. Technodome, your world, empowered by innovation. Explore our global solutions at technodome.com. India has got only 2 bonding factories. Yeah, please come. This is the first step of manufacturing the assembly. This is the first step where you get the back cover, and then this is where the process starts. So will they give you a back cover from? We are getting it directly from Chennai. We are looking for local suppliers to Back panels from Chennai. even in the factory. So this is the clean room.
Normally, the size of a clean room is 2 to 3,000 square feet. This one is around 10,000 square feet. So it starts from here, and this is where it has to be zero dust area. From here, if a single particle of dust falls into the panel, then the TV will spoil. So this is the most complicated part over here, and slowly we'll go to the new production area. वो पैदल व्यवसाय है On the line today is 30, but generally this line is used for 30 as of 65. Then we have the other line which is dedicated for 65, 75. But then this is, it's not slim. It's slim. So slim. That thickness is a frameless one. You see, there is no frame on it. It's a frameless one. Once it is ready, then you will have a final. Because now it is not right. original वैसे आया ఎవరు మంది ఒంటి నుంచి వచ్చినా ఓకే సార్ మీకు ఇక్కడ ఉద్యోగాలు అక్కడ చేశారు ఉద్యోగం చేశారు చెప్పారు
वो 15 कंप्लीट दे रहा हूँ जरूर ऑफिसर ये वाला नाटी के बाद भावना देंगे इंटरनेट पे ना right channel, right channel, right channel, left channel, left channel, left channel, right channel, left channel, left channel, left channel, right channel, right channel, right channel, left channel, left channel. Check. Now we have this part. We sell across, but the back cover but the
How much time are you doing? Equipment आप ही देखो. Any equipment सब छोटे होते हैं. Everything so that they have the practice environment given by the industry. And then this काम कर रहे सर currently I mean 500 by March we will be close to 1500 okay నేను రూట్ ఏదో ప్లాన్ చేస్తాను నేను ఒక మాట చేస్తాను రూట్ బదులు కలుస్తా బదులు నుంచి బాక్లపేట ఎంత పడుతుందా ఎంత పడుతుందా అది ఫ్రీ కదా ఓకేనమ్మా You have to support us all.
అమ్మా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ సవిత గారు డయాస్కి పిలుస్తున్నానండి. ఇండస్ట్రీ మినిస్టర్ టీజీ భరత్ గారిని కూడా డయాస్కి పిలుస్తున్నాను. ఎమ్మెల్యే చైతన్య గారిని డయాస్కి పిలుస్తున్నాను. అండ్ అవర్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ ఫ్రాంక్లిన్ని డయాస్కి పిలుస్తున్నానండి. ప్లీజ్ వెల్కమ్. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు శ్రీ నారా లోకేష్ గారి మరి తక్కిన ప్రజాప్రతినిధులు టెక్సానా బృందం తరపు నుంచి గౌరవంతో అలాగే సంతోషంతో ఆహ్వానిస్తాను. ఈరోజు మనం మన యువ నేత మరియు ప్రజలు ఎన్నుకున్న నాయకుడు రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు అయిన శ్రీ నారా లోకేష్ గారు మన ఫ్యాక్టరీ ఓపెనింగ్ గురించి రావడం చాలా సంతోషంగా భావిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now I ask my director to have a small word about our factory and then we'll move on to the next thing. Hearty welcome to Mr. Lokesh and to all other dignitaries. And it's a pleasure for us to, host you here today, for the inauguration of our facility. Just a short rundown about our facility here. This, as I was mentioning to you, it's situated in a 14-acre property. And we can possibly employ around 2,000 workers here. And this is a state-of-art bottoms facility, and we can do bottoms as well as jackets here, and we are going to cater to a lot of leading brands around in Europe and in US. And that's a short version about the factory and environmental friendly factory. This entire factory is supported by solar, which is still we have left that 15% for you. 85% is the permitted solar, so we have that on the roof. And this is a ZND plant. And we do not discharge any water outside of this plant. It's completely environment friendly. So this is one of the primary requisites to cater to the European clients, because they do not want any polluting industry to be supplying to them. So we cater to that. And as a group, as I mentioned to you, we are a 700 million group, and we also have a partnership. In fact, this factory is technically supported by another very leading international organization, which is called Busana Apparel from Indonesia, and they also supply for some of the top brands in Europe and USA. So that is where we are, and now I welcome you to have a word with our people. చప్పట్లు కొడతాం. లోకేష్ గారు వచ్చి మాట్లాడతారు. తల్లి అందరూ నమస్కారం, బాగున్నారా? మాట్లాడే ముందర కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటున్నా. రెడీనా? ఇక్కడ ఎంతమందికి ఇది మొదటి ఉద్యోగం? చేతి పైకి ఎత్తండి. మొదటి ఉద్యోగం చేతులు పైకెత్తి ఉంచండి. ఓకే, చేతులు ఉంచండి. రెండోదో మూడో ఉద్యోగం అయితే చేతులు పైకెత్తండి. మొదటి ఉద్యోగం కానోళ్ళు చేతులు పైకెత్తండి. ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అమ్మ, నాకు ఇప్పుడు కూడా తొలి ఉద్యోగం బాగా గుర్తుంది. నేను కాలేజీలో చదివేటప్పుడు ఎండాకాలం సెలవులు వస్తే బాబు గారు ఇంటికి రానిలా, నువ్వు వెళ్ళి పని చేయరా అని చెప్పారు 3 నెలలు. సో అమెరికాలో జీ క్యాపిటల్ అనే కంపెనీతో పనిచేశా. నా మొదటి బాస్ కూడా ఇప్పటికీ గుర్తుంది, జాక్ అనే వ్యక్తి. అంటే మొదటి ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు నిజంగానే జీవితంలో ఒకటి సాధించాము, మనం మన సొంత కాళ్ళపై నిలబడగలుగుతున్నాం, మనకు అవసరమైన ఖర్చులు మన జోబు నుంచే పెట్టుకోగలుగుతాం అన్న ఫీలింగ్ అది ఏమీ మార్చలేదు. నేను నా పాదయాత్రలో అమ్మ మీ అందరూ తెలుసు 226 రోజులు 3132 కిలోమీటర్లు నడిచా. చాలా మందిని కలిసా పాదయాత్రలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు ప్రభుత్వం నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారని అడిగినప్పుడు అందరూ నాకు మొదట చెప్పింది, మాకు ఉద్యోగాలు కల్పించండి, మేము మా సొంత కాళ్ళపై నిలబడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం,
కష్టపడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం, కానీ ఉద్యోగాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్నాం. మాకు మీరు ఏమి ఇవ్వకపోయినా పర్లే, మాకు ఉద్యోగం కల్పించండి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అందుకే మీరు చూస్తే బాబు సూపర్ 6లో మేము ఇచ్చిన తొలి హామీ 5 సంవత్సరాల్లో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పన. మిగతాయన్ని మీకే బాగా తెలుసు నాకన్నా. దీపం, తల్లికి వందనం, మన ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచిత ప్రయాణం, ఇట్లా మిగతా హామీలు ఇచ్చినాం. కానీ తొలి హామీ ఉద్యోగాల కల్పన. నాకు ఇప్పుడు కూడా బాగా గుర్తు, చిత్తూరు జిల్లాలో గంగాధర్ నెల్లూరు కాన్స్టిట్యున్సీ తల్లి పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా నైట్ హాల్ట్ అంటే రాత్రి ఎక్కడైతే ఆగుతున్నామో దాని ముందులో ఒక ఊర్లో నడిచాం. పబ్లిక్ మీటింగ్ అయిపోయిన అందరిని కలిశాను. ఒక తల్లి రోడ్డు పైన కూర్చుంది, బజ్జీలు వేస్తుంది. సో మేము అందరం కూర్చుని, తల్లి నీ పక్కన కూర్చోవచ్చా అని అడిగా. రా కూర్చో బాబు అని. అప్పుడు ఆమెను అడిగా, ప్రభుత్వం నుంచి మీరేం ఆశిస్తున్నారంటే అప్పుడు చెప్పింది, నేను ఇక్కడ గత 30 సంవత్సరాలుగా బజ్జీలు అమ్ముతూ రూపాయి సంపాదించా, మద్యంకి మా భర్తని పోగొట్టుకున్నా, నాకు 2 అబ్బాయిలు, 2 బాగా చదివించా, వాళ్ళకు ఒక ఉద్యోగం కల్పించండి అని చెప్పింది. ఇంకేం అడగలేదు. ఆమె నాకు చెప్పింది, మిగతా ఏ కార్యక్రమాలు మీరు మాకు చేయబోయినా పర్లేదు, మా 2 అబ్బాయిలు మటుకు ఉద్యోగాలు కల్పించాను. దాని తర్వాత తల్లి నేను అనంతపూర్ జిల్లా, ఇదిగో సవితమ్మ గారు ఇక్కడనే ఉన్నారు. సవితమ్మ గారు టెక్స్టైల్స్ కి సంబంధించిన మార్చులు, వెనుకొండ నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చిన వారు. ఆమె నియోజకవర్గంలోని కియా ఫ్యాక్టరీ కూడా ఉంది. ఆ కియా ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఒక ఫోటో దిగేదానికి మామూలు నన్ను నడిపించారు తల్లి, హైవే మొత్తం నడిపించారు 10 కిలోమీటర్లు. వాళ్ళన్నారు కియా ముందల ఫోటో దిగితే బాగుంటుందండి. చలో అందరు అంటున్నారు కదా అని నేను నడిచా. స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతున్న రోడ్డు, అటు ఇటు గ్రామాలు ఉండవు, బైపాస్. కానీ కియాకి సంబంధించిన యాన్సిలరీస్ ఉన్నాయి తల్లి. అంటే కార్ చూస్తాం మనం, కానీ కారులోకి అనేక పార్ట్లు వెళ్తాయి. బంపర్ ఉండొచ్చు, సైడ్ మిర్రర్ ఉండొచ్చు, ముందల అద్దం ఉండొచ్చు. అవన్నీ తయారు చేసే కంపెనీలు ఉంటాయి. ఆ కంపెనీలన్నీ రోడ్ వరుసగా ఉన్నాయి. నేను నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా, వెనకాల నుంచి ఒక చెల్లమ్మ అరిసింది, లోకేష్ గారు మీతో మాట్లాడాలని. అనుకున్నా ఏదో అడగాలనుకుంటుందేమో అనుకున్నా. రా అమ్మా నాతో నడు, ఇంకా చాలా ప్రయాణం ఉంది, రాత్రి అవుతుంది, నడుచుకుంటూ మాట్లాడుతుంటే రా మాట్లాడదామని. ఆ చెల్లమ్మతో నేను మాట్లాడుతూ వెళ్ళేటప్పుడు ఆమె చెప్పింది, మీ నాన్నగారు కియా ఫ్యాక్టరీ తీసుకొచ్చారు, అనుబంధ కంపెనీలు తీసుకొచ్చారు, ఈ రోజు ఆ కంపెనీలో నేను పనిచేస్తున్నానని చెప్పింది. ఆమె ఇంజనీరింగ్ చేసింది, 40,000 రూపాయలు సంపాదిస్తుంటాను నెలకి. తల్లి దీని ముందర ఏం చేసావని అడిగా. అంటే ఇల్లు చూసుకునేవాడిని నేను. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఫీలింగ్ అంటే, ఇల్లు మొత్తం నేనే నడిపిస్తున్నా అన్న అని చెప్పింది, గర్వంగా చెప్పింది. అమ్మా తెలుగు భాషలో కొన్ని వాడక పదాలు ఉంటాయి. గాజులు తొడుక్కునేవా, చీర కట్టావా, అమ్మాయిలాగా ఏడవద్దు, మహిళలాగా ప్రవర్తించదంటారు. అది ఎప్పుడు విన్నా నాకు బాధ కలుగుతుంది. ఆ వాడక భాష పద్యాలు మనం ఆపేయాలి, పదాలు ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మహిళలు మగవాళ్ళు సమానం అని బలంగా నమ్మే పార్టీ ప్రభుత్వం ఈరోజు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, తెలుగుదేశం పార్టీ. మహిళల్ని గౌరవించేది అనేది ఇంట్లో మొదలవుతుంది తల్లి. మీ అందరూ తెలుసు, బాబు గారు 1992లో చిత్తూరు జిల్లాలో పాడి రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. ఆ కంపెనీ పేరు హెరిటేజ్. 1992లో ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు బాబు గారు. కరెక్ట్ గా 2 సంవత్సరాల తర్వాత మీ అందరి దయ వల్ల ఆనాడు అన్నగారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు, బాబు గారు ఫైనాన్స్ రెవెన్యూ మంత్రి అయ్యారు. అప్పుడు బాబు గారు ఆలోచించారు, ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి, కంపెనీకి నేను ఉండలేను, రోజు సెక్రటరీకి వెళ్ళాలి, ఎట్లా అనుకుంటే అప్పుడు అన్నారు అమ్మ వెళ్తే బాగుంటుందని. మా అమ్మని చూసుంటారు, బాబు గారిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు బయటకు వచ్చింది మా తల్లి. అంటే ఎప్పుడు బయటకు రాదు, అమ్మ వచ్చింది. బాబు గారు చెప్పారు, నువ్వు ఆఫీస్ చూడాలంటే నాకేం తెలీదు, నాకు ఫైనాన్స్ తెలీదు, హెచ్ఆర్ తెలీదు, నేనేం ఎట్లా చేస్తానంటే బాబు గారు ఒప్పుకోలే. కంపెనీ అనేది మన వాళ్ళు ఉండాలి, నువ్వు వెళ్లాల్సిందే అని. మీరు నంబర్ 2-3 నెలలు కింద పార్కింగ్ వరకు వెళ్ళి పైకి వెళ్ళేది కదా ఆఫీస్కి, కంగారు పడేది. అంటే ఎట్లా నా పరిస్థితి ఏంటి, ఎలా చేయాలని. అదే తల్లి చూడండి, 5,000 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ కంపెనీని సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా నడిపిస్తుంది. బ్రహ్మి కూడా తిరిగి వచ్చి ఇప్పుడు అదే కంపెనీలో పనిచేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తుంది. తల్లి ఈ రోజు నేను రోడ్ల మీద తిరగెళ్తున్నానంటే కారణం ఒకటి, బ్రహ్మి నా క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు కడుతుంది తల్లి. నేను ఖర్చు పెడుతూ పోతున్నా, కడుతూ వస్తుంది. మార్పు అనేది మన ఇంట్లో మొదలవ్వాలని బలంగా నమ్మే వ్యక్తి
మీ లోకేష్. అందుకే మహిళలకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు ఉపాధి అవకాశాలను ప్రోత్సహించాలని లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం. మిమ్మల్నే కాదు మీ పిల్లల్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా పైన ఉంది. విద్యాశాఖ మంత్రిని కూడా దాంట్లో భాగంగా తల్లికి వందనం కూడా నా శాఖ కిందనే వస్తుంది. డబ్బులు పడినాయా? పడిన వాళ్ళందరూ చేతులు పైకెత్తండి. ఓకే. ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచితంగా ప్రయాణం చేసిన చేతులు పైకెత్తండి. ఓకే. అమ్మ బాబు గారు తల్లికి వందనం కింద ఏదో డబ్బులు ఇచ్చారని కాదు, తల్లిని గౌరవించాలనేది బలంగా చెప్పే వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి గారు. ఒక తల్లి అవమానపడితే ఆమె ఎంత బాధపడుతుందో నేను చూశాను తల్లి. శాసనసభ సాక్షిగా మా తల్లిని అవమానించినప్పుడు మా తల్లికి 3 నెలలు పట్టింది కోలుకునేదానికి. సో ఆ రోజు నుంచి బాబు గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండాలి, మహిళల్ని గౌరవించాలి. అందుకే తల్లికి వందనం అని పేరు పెట్టాను. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏకంగా తల్లి కాలు మొక్కే ఆశీస్సులు తీసుకోవాలని పిల్లల్ని కోరాం. సమాజం ఎప్పుడు బాగుపడుతుందంటే ఎక్కడైతే మహిళల్ని గౌరవిస్తారో అక్కడనే బాగుపడుతుంది. సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఒక భాగం. మొన్న మీరు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించి అలాంటి మెజారిటీ మమ్మల్ని గెలిపించారంటే అభివృద్ధి ఉద్యోగాలు కూడా కోరిన వారు మీరు. విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి దగ్గర నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి వరకు మహిళల కోసం అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మేము చేశాము. డ్వాక్రా సంఘాలు ఏర్పాటు చేసింది బాబు గారు. ఆస్తుల సమాన హక్కు కల్పించింది అన్న ఎన్టీఆర్. మహిళలకు ప్రత్యేకంగా తిరుపతిలో విశ్వవిద్యాలయం కూడా ఏర్పాటు చేసింది అన్న ఎన్టీఆర్. అంటే మహిళలు బాగా చదువుకోవాలి, ఆర్థిక స్వాతంత్రం రావాలి, వాళ్ళ సొంత కాళ్ళపై నిలబడాలనేది మా ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ లక్ష్యం తల్లి. చాలా గర్వంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ దాదాపు 90% మందికి ఇది మొదటి ఉద్యోగం. ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చారు. సుమారుగా 35 నుంచి 40 రోజులు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడికి మీరు పని చేస్తున్నారు. పని మానదు తల్లి. ఇది తక్కువ అది తక్కువ అనుకోదు తల్లి. మన ప్రయాణం ప్రారంభించాలి తల్లి, మొదలు పెట్టాలి. ఇంకా పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నాం. ఇదే కొప్పర్తికి పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాతో పాటు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరిపైన ఉంది. సవిత గారి గురించి చెప్పా. 6 అడుగుల అందగాడు కూడా ఉన్నాడు ఇక్కడ, టీజీ భరత్. టీజీ భరత్ మన ఇండస్ట్రీస్ మంత్రి కూడా తల్లి. భరత్ గారు నేను కలిసికట్టుగా పనిచేసి నేను ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో మిగతా ఇండస్ట్రీస్ పెద్ద ఎత్తున భరత్ గారు తీసుకొస్తున్నా. మీరు చూస్తే ఈసారి చాలా మంది కుర్రోళ్ళు వచ్చాం తల్లి కేబినెట్ లోకి. ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఇక్కడ కమలాపురం ఎమ్మెల్యే కూడా యువ నాయకుడు కుర్రోడు. మీరు 50% మంది శాసనసభ్యులు మొదటిసారి గెలిపించిన వారు తల్లి. 25 మంత్రులు 17 మంది మంత్రులు మొదటిసారి మంత్రివర్గంలో వచ్చిన వారు తల్లి. అంటే కసి ఉంది మాలో. పని చేయాలి, అన్ని రంగాల్లో రాష్ట్రాన్ని నంబర్ 1 చేయాలి, పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు తీసుకురావాలి. మీకే కాదు రాబోయే తరాలకి ఉద్యోగాలు మన ప్రాంతంలో మనకే కల్పించాలి లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం తల్లి. సో మీరు మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రయాణం ఆగకూడదు, పని చేయాలి. ఇంట్లో ఎవరినైనా అంటే ఒకటే చెప్పండి, లోకేష్ వచ్చి చెప్పినాడు పని చేయాలని చెప్పండి. నేను ఇబ్బంది పెడితే నాకే చెప్పి నేనే వస్తా ఇంటికి. కడపలో పోతే మీకు మేడం గారు ఉన్నారు కదా, వచ్చేస్తారు. ఆమె అసలు ఒప్పుకోరు, మాధవమ్మ. బాగా పని చేయండి. రాబోయే రోజుల్లో మెరుగైన అవకాశాలు కల్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. అందరం కష్టపడాలి. అమ్మ నేను యువగలం పాదయాత్ర ప్రారంభించినప్పుడు మొదటి రోజు బాగుంటుంది, అందరు వస్తారు. 2వ రోజు దాంట్లో సగం మంది ఉంటారు. 3వ రోజు తగ్గుతుంది. కొన్ని రోజులు అవుతే లేట్ అయిపోతే వెనకాల ఎవరు లేరు. బాధపడలే, నడిచా, ఏం పర్వాలేదన్న. చాలా మంది అడిగారు కడుపులో ఎట్లా నడుస్తుంటే నేను తప్పేం చేశాను, ఎందుకు నడవకూడదు, ప్రజల్ని కలుస్తా, ప్రజలకు నేను చెప్పుకుంటా అని చెప్పా. నన్ను ఎంతమంది అవమానించారు మీరు చూశారు కదా. ఇదన్నారు అదన్నారు, నేను పట్టించుకోవాలా. నా గురి ఒకటే, చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలా. ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలంటే నేను శాసనసభ్యుడు అవ్వాలి, అంతే. నన్ను ఎన్ని తిట్టినా తిట్టండి, పర్వాలేదని చెప్పిన. ఇది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనల్ని అవమానించడానికి చాలా మంది తయారవుతారు. పని చేయాలా, అవసరమా నీకు, ఇంట్లో అనొచ్చు బయట అనొచ్చు, కానీ గురి పెట్టుకోండి అమ్మా. నేను అది సాధించాలి, నేను ఆ స్థాయికి వెళ్ళాలి, మేనేజర్ అవ్వాలి, లేదంటే అంత జీతం రావాలి, నా జీతం నెలకి ఇంత సంపాదించాలి. గురి పెట్టుకుని పని చేయండి. అప్పుడు ఎవరు ఎంత అవమానించినా ఎవడేమన్నా మనం పట్టించుకోం, దులిపేసుకుంటాం. పోన్లేబా మన పని మనం చేద్దాం, మన గురి ఇది కదా అని. అది దయచేసి మరొక తల్లి
మీకు అండగా నిలబడుతుంది మన ప్రభుత్వం. ఇచ్చిన హామీలు మేము నిలబెట్టుకుంటాం, దాని ఎలాంటి సందేహం లేదు. బాబు గారు పని రాక్షసుడు, వయసు 75 అయిండొచ్చు, కానీ కుర్రోడు 20 సంవత్సరాలకు పరిగెడుతున్నాడు తల్లి. వేదిక మీద ఉన్న మేము అందరం కూడా ఆయన స్పీడ్ అందుకోలేకపోతున్నాం. కారణం కూడా ఒకటే, పెట్టుబడులు తీసుకురావాలా, వెనుకబడిన రాష్ట్రాన్ని ముందలు తీసుకెళ్లాలా, అన్ని రంగాలు మన నంబర్ 1 ఉండాలని లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం ఈ సభాముఖం తెలుపుకుంటూ కంపెనీ యజమానికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నా. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటున్నారు, జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్, ఫర్ పుట్టింగ్ అప్ ద ఇండస్ట్రీ హియర్. యాజ్ అ స్టేట్, యాజ్ 3 ministers responsible here, we will support you all out. I would request only 2 things. Provide more jobs to the people of Andhra Pradesh, the women of Andhra Pradesh, and please take care of them really well. And that is the only ask we will have. Rest of it, you are in safe hands. He's a young, dynamic MLA. And I will give you my number. If you have any trouble, in 24 hours you drop me a message and I will ensure that that issue is resolved. But create more jobs, support locally. Let us work on upgrading their skills. I'm also the skills minister. I want to upgrade their skills. I want to get them better paying jobs. If that has to happen, they have to do higher quality work, higher order work, better designs. That's something also we will support. So please help us, help them earn better, live on their legs, and together let's create history in the state of Andhra Pradesh. Thank you very much. Hellostanamma. మీ అందరి నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నా. అందరికీ నమస్కారం. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.